स्टार्ट करिए मित्रों लाइसोसोम्स विषे। हवे आपणे अंतःपटल तंत्रना घटको विषे अभ्यास करता था, जेमां अंतःकोषरस जाळ, गोल्गी काय, लाइसोसोम्स अने रसधानीनो समावेश थाय। तो आपणे रचनानी दृष्टिए कई रीते सिमिलर छे आ बधाय, तो एना विषे जोयुं के कोषरस पटलमांथी ज ज्यारे नवा कोषनुं निर्माण थतुं होय त्यारे कोषरस पटलमांथी ज कोषरस अंदरनी बाजुए फैलाईने अंतःकोषरस जाळ अने गोल्गी कायनुं निर्माण करे छे। कार्यनी दृष्टिए आपणे जोयुं, बे वस्तु जोई गया छे। तो कार्यनी दृष्टिए जोयुं के जे द्रव्यने कोषनी बहार आपणे फेंकवानो होय, फेंकवा करता कोषनी बहार स्त्राव करवानो होय, एवा जे द्रव्य छे एवा द्रव्यो गोल्गी कायनी अंदर पेकेजिंग माटे जाय। क्यांथी? तो के अंतःकोषरस जाळमांथी। बीजुं, गोल्गी कायनी बे सपाटी जोई, बहिर्गोळ अने अंतर्गोळ। तो बहिर्गोळ सपाटी, उपरनी सपाटी, जेने शीस तरीके ओळखता, के जेने आपणे निर्माणकारी सपाटी तरीके ओळखता, के निर्माण थवा माटे अहींयाथी जाय। अने नीचेनी सपाटी अंतर्गोळ सपाटी अथवा ट्रांस सपाटी अथवा परिपक्वन सपाटी, के परिपक्वन थईने अहींयाथी प्रोडक्ट छे बहार निकळे। हवे जुओ, पहेली वस्तु ए के लाइसोसोम्स जे छे ने एने आपणे आत्मघाती कोथળી अथवा तो अंगिका तरीके ओळखीए छीए। रेडी? चलो, शा माटे? तो एनुं कारण छे के लाइसोसोम्स जो तूटे, लाइसोसोम्स तूटे तो तेनी अंदर रहेला काले चर्चा करी थी हाइड्रोलेज प्रकारना उत्सेचक, तेनी अंदर रहेला उत्सेचक શું કરી નાખે? કોષનું વિઘટન, એટલે કે કોષનું મૃત્યુ થાય, કોષનું મૃત્યુ। આપણે એ પણ સમજાતા કે કેવી રીતે વિઘટન કરે, તો ફરીથી તમને કહી દઉં, જે કોષ છે કોષના બંધારણમાં શું હોય? કોષના બંધારણમાં કાર્બોદિત, કેવા સ્વરૂપે? પોલિમર સ્વરૂપે, લિપિડ, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड एटले के डीएनए अने आरएनए। तो कार्बोदित केवा स्वरूपे छे? पॉलिमर स्वरूपे होय, के आ एक ग्लूकोज, बीजो ग्लूकोज, त्रीजो ग्लूकोज, ए रीते आ ग्लूकोजना अणुओ आ बधा बंध छे, बंध द्वारा जोड़ायेला होय। अथवा हूँ सादी रीते जो रिप्रेजेंट करूँ तो आवी रीते थई शके। रेडी? तो आ कार्बोदितना अणुओ जे बंध द्वारा जोड़ायेला छे। लिपिड क्यारे पॉलिमर स्वरूपे नथी होतुं, पण अत्यारे तमने नहीं ख्याल आवे, पण हूँ आवुं कही सकूं के आपणी कोषरस पटल छे तो एमां लिपिडना घणा बधा अणुओ छे। रेडी? चालो, लिपिड पॉलिमर स्वरूपे नहीं होता। प्रोटीन तो एनु जोयुं के एमिनो एसिड छे आवी रीते जोड़ायेला होय एकबीजा साथे बंध द्वारा। अने एवी ज रीते न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, के जेना विषे हजी आपणे फोड़ ज नथी पाड्यो, पण डीएनए आरएनए एक प्रकारना पॉलिमर छे के जेमां आवा मोनोमर, जेने न्यूक्लियोटाइड कहेवाय, आपणे भणीशुं, अत्यारे नाम सांभळीने मूंझाવાની જરૂર નથી, કે જે પણ આવી રીતે જોડાયેલા હોય। તો આપણે એવું જોયું હતું કે જ્યારે આ અણુઓ જોડાય છે ત્યારે એમાંથી શું નીકળેલું હોય છે? પાણી। રેડી? હવે આને આપણે પાછા છૂટા કરવા હોય તો શું એડ કરવું પડે? પાણી એડ કરવું પડે। તો પાણીનો અણુ ઉમેરીને અણુઓને જે છૂટા કરે, આ પ્રકારની જે પ્રક્રિયા છે તેને જળ વિભાજન પ્રકારની પ્રક્રિયા કહેવાય। અને આવું પ્રેરતા જે ઉત્સેચકો છે તેને જળ વિભાજન પ્રેરતા ઉત્સેચકો અથવા તો હાઇડ્રોલેઝ પ્રકારના ઉત્સેચકો કહેવાય। ચાલો હું તમને એક્ઝામ્પલ આપું। તો હાઇડ્રોલેઝ प्रकारना उत्सेचक इज इक्वल टू पाणीनो अणु उमेरीने पॉलीमरने शेमा कन्वर्ट करे? मोनोमर में कन्वर्ट करे। रेडी? चलो तो एना एग्जाम्पल
જો હું એમ કહું ને કે કાર્બોદી તો એને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય? કાર્બોહાઈડ્રેટ. તો હું એમ કહું કે કાર્બોહાઈડ્રેટેઝ, એક્ઝામ્પલ તરીકે એમાઇલેસ છે, માલ્ટેઝ છે, લેક્ટેઝ છે, સુક્રેઝ છે, આ બધાય ભણવાના છે આપણે પાચન માર્ગમાં. તો આ બધાય કાર્બોહાઈડ્રેટેઝ એટલે કે કાર્બોહાઈડ્રેટ્સ, કાર્બોદિતનું જળ વિભાજન પ્રેરતા ઉત્સેચકો. હાઇડ્રોલાઇઝેસ પ્રકારના બીજા એક્ઝામ્પલ આપું તો પ્રોટીઓલેઝ અથવા પ્રોટીઓલાઇટિક એન્ઝાઇમ્સ ઉત્સેચકો, તમે જેને રેનિન સમજો છો, પેપ્સિન, ટ્રિપ્સિનોજન, કાઇમોટ્રિપ્સિનોજન, પ્રોકાર્બોક્સીપેપ્ટિડેઝ, આપણે બધું ભણવાનું. લાઇપેઝ, હાઇડ્રોલેઝનો એક પ્રકાર, અન્ય પ્રકાર લાઇપેઝ. તો લાઇપેઝ કોને તોડે? લિપિડને તોડે. પ્રોટીઓલાઇટિક, પ્રોટીઓલેઝ કોને તોડે? પ્રોટીનને તોડે. ન્યુક્લિયેઝ ઉત્સેચકો જે ન્યુક્લિક એસિડને તોડે. રેડી? તો આવું આપણે કાલે સમજ્યા હતા. જો આગળ સમજીએ તો લાઇસોઝોમ છે એની અંદર હાઇડ્રોલેઝ એટલે કે જળ વિભાજન પ્રેરતા ઉત્સેચકો છે. એટલે લાઇસોઝોમ કોથળી જો તૂટી જાય તો કોષ કે જે કાર્બોદિત, લિપિડ, પ્રોટીન, ન્યુક્લિક એસિડનો બનેલો છે એનું વિઘટન થઈ જાય. કે સપોઝ કે રૂમ છે એ ઈંટોની એકબીજા સાથે ઈંટ જોડાઈને બનેલી છે ને, ઈંટો જો હું કાઢી નાખું તો રૂમનું વિઘટન, રૂમ તૂટી ગયું એવું કહેવાય. આગળ સમજીએ. લાઇસોઝોમ નું નિર્માણ કેવી રીતે થાય? નિર્માણ કેવી રીતે થાય સમજીએ. ચાલો, પહેલી વસ્તુ એક લાઇસોઝોમની અંદર હોય શું? તો કે પ્રોટીઓલાઇટિક અથવા લિપિડને તોડતા કે કાર્બોદિતને તોડતા ઉત્સેચકો, જેને આપણે સંયુક્ત રીતે સામાન્ય રીતે હાઇડ્રોલેઝ પ્રકારના ઉત્સેચક કહીએ છીએ. હવે ઉત્સેચકો શેના બનેલા હોય? પ્રોટીનના. ચાલો હું તમને આખી ઘટના કહું છું. ઉત્સેચક પ્રોટીનના બનેલા હોય. રેડી? તો જોજો આખી સિક્વન્સ કે લાઇસોઝોમ્સ બને છે કેવી રીતે. સિક્વન્સ નંબર 1, સૌ પ્રથમ રિબોઝોમ્સ દ્વારા પોલીપેપ્ટાઇડ શૃંખલાનું નિર્માણ થાય. શૃંખલાનું નિર્માણ, આ પહેલું સ્ટેપ. રેડી? મીન્સ કે લાઇસોઝોમની અંદર જે ઉત્સેચકો છે એ પહેલાં બને. સ્ટેપ નંબર 2, આ પોલીપેપ્ટાઇડ મીન્સ કે પ્રોટીન ક્યાં જાય? અંતઃકોષરસ ઝાડમાં મોડિફિકેશન માટે જાય. મોડિફિકેશન, અંતઃકોષરસ ઝાડની અંદર મોડિફિકેશનમાં જાય. ચાલો, મોડિફિકેશન થઈ ગયું. સ્ટેપ નંબર 3 શું છે? હવે મોડિફાઈડ પોલીપેપ્ટાઇડ શૃંખલા ગોલ્ગી કાયમાં જાય. ગોલ્ગી કાયમાં પ્રવેશે. ચાલો જોજો, આ છે રિબોઝોમ, એના દ્વારા આ પોલીપેપ્ટાઇડ શૃંખલાનું નિર્માણ થયું. મીન્સ કે આ બધા એમિનો એસિડ મોલેક્યુલ અને વચ્ચે બંધ. બરાબર? તો આ બધી પોલીપેપ્ટાઇડ શૃંખલા હવે આ ક્યાં જશે? અંતઃકોષરસ ઝાડની અંદર જશે. જો આ અંતઃકોષરસ ઝાડ, હવે એની અંદર જશે એટલે શું થાય? એની વચ્ચે બંધ બનશે. સપોઝ કે આવી રીતનો બંધ બને છે. એક શૃંખલા બીજી શૃંખલા એની વચ્ચે બંધ બની ગયો. હવે શું થાય? તો કે હવે અહીંથી આ વસ્તુ બહાર નીકળશે અને ક્યાં જાય? ગોલ્ગી કાયમાં. તો આ છે ગોલ્ગી કાયની સિસ્ટરની. જોજો, આ ઉત્સેચક. રેડી? હવે ક્યાં જાય છે? અંદર જાય છે. બરાબર? હવે શું થાય?
જે રીતે આપણે ભણ્યા કે ઇન્સ્યુલિન કે કોઈ પણ પ્રોટીન છે એ આની અંદર જઈને ધીમે ધીમે અહીંયા શું થાય, પુટિકાઓનું નિર્માણ. રેડી? ધીમે ધીમે આ પુટિકા મોટી બનતી જાય એન્ડ ફાઇનલી આ પુટિકા અહીંથી અલગ થઈ ગઈ અને આ પુટિકા છે એની અંદર શું વયું જાય, આ ઉત્સેચકો. રેડી? તો જુઓ ઘટના આવી બને. ચાલો અહીંયા આ રાખીએ સ્ટેપ કે આવી રીતની આ પુટિકા છે એની અંદર આ વસ્તુ એડ થઈ એન્ડ ફાઇનલી આ ગોલ્ગી કાઈ આ પુટિકા જે હતી તે અહીંથી છૂટી પડી ગઈ અને એની અંદર આ ઉત્સેચકો આવી ગયા. તો આ જે પુટિકા છૂટી પડી ને મિત્રો, આ પુટિકા એટલે લાઇસોઝોમ્સ. જો આ પુટિકામાં ઇન્સ્યુલિન ભરેલું હોત તો હું એને લાઇસોઝોમ્સ ન કહેત, પણ આ પુટિકામાં કાર્બોદિત, લિપિડ, પ્રોટીન અને ન્યુક્લિક એસિડનું પાચન કરતા એટલે કે એના પોલિમરનું વિઘટન કરતા હાઇડ્રોલેસ પ્રકારના ઉત્સેચક ભરેલા છે એટલે આને લાઇસોઝોમ્સ કહેવાય. તો આપણે જોયું કે લાઇસોઝોમ્સ છે એનું નિર્માણ કેવી રીતે થાય. ચાલો હવે લાઇસોઝોમ્સ નું કાર્ય. નંબર 1, એપોપ્ટોસિસ પ્રક્રિયામાં ભાગ લેવો. પહેલા તો એપોપ્ટોસિસ એટલે શું? એપોપ્ટોસિસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કુદરતી રીતે કોષનું મૃત્યુ થવાની ઘટના. આ જે કોઈ પણ કોષ છે તે આપણે કેમ દરેક સજીવ છે એ ચોક્કસ સમયે મૃત્યુ પામે, એવી જ બાબત કોષની અંદર પણ હોય કે કોઈ કોષ છે એ ચોક્કસ સમય સુધી જીવંત રહે, પછી કોષનું મૃત્યુ થાય કુદરતી રીતે અને પછી એના સ્થાને નવા કોષો આવે. ચાલો હવે એપોપ્ટોસિસ પ્રક્રિયા એ એક કોમ્પ્લિકેટેડ જૈવ રાસાયણિક પ્રક્રિયા છે, પણ હું તમને સાદી રીતે સમજાવું કે સપોઝ કે આ એક કોષ છે, એમાં એપોપ્ટોસિસ પ્રક્રિયા સ્ટાર્ટ થઈ એટલે સપોઝ કે એક રસાયણ છે એ સક્રિય થયું, તો આ રસાયણ છે ને એ અન્ય રસાયણને સક્રિય કરે, આ રસાયણ બીજા કોઈ રસાયણને સક્રિય કરે, આ રસાયણ બીજાને સક્રિય કરે, આ રસાયણ બીજાને કરે, એન્ડ ફાઇનલી શું થાય ખબર છે કે કોઈ ચોક્કસ આ રસાયણ આ જે લાઇસોઝોમ છે ને, લાઇસોઝોમ એને સક્રિય કરે અને લાઇસોઝોમ છે એ તૂટે, લાઇસોઝોમ તૂટે અને કોષનું મૃત્યુ. તો પહેલું કાર્ય મેં કીધું કે એપોપ્ટોસિસ પ્રક્રિયાની અંદર ભાગ લે એટલે કે કુદરતી રીતે મનુષ્યની અંદર કોષો મૃત્યુ પામે તો એની અંદર ફાઇનલી જેને કહેવાય કે લાઇસોઝોમ્સ છે એ આવી રીતે કાર્ય કરતું હોય. નંબર 2, ચેપી રોગોને ફેલાતો અટકાવે, અથવા હું આ સિક્વન્સ આમ ન લખાય, તમે ઊંધું સમજશો, આમ લખું. કોષમાં સૂક્ષ્મજીવની વૃદ્ધિ અટકાવે. જો આ મનુષ્યની જ વાત થઈ છે, આ પણ હું મનુષ્યની જ ચર્ચા કરું છું, એપોપ્ટોસિસ અને આ બંને. ચાલો જુઓ કે અન્ય કોઈ પ્રાણી માટે લાગુ પડે એવું નથી. હવે સપોઝ કે આ આપણો નોર્મલ કોષ છે અને એની અંદર આ લાઇસોઝોમ્સ છે. રેડી? હવે શું થાય કે ધારો કે આ કોષમાં બેક્ટેરિયલ ઇન્ફેક્શન લાગે છે, તો આ કોષ આની અંદર લાઇસોઝોમ્સ અને આ છે બેક્ટેરિયા, આ છે સપોઝ કે બેક્ટેરિયા. તો આવા કિસ્સામાં કોષની અંદર શું થાય
વિવિધ જીવ રાસાયણિક ક્રિયાઓ સ્ટાર્ટ થાય એન્ડ ફાઇનલી લાઇસોઝોમ્સ છે તૂટે. લાઇસોઝોમ તૂટે. આ બેક્ટેરિયા. લાઇસોઝોમ તૂટે એટલે શું થાય? જો કોષ પ્લસ બેક્ટેરિયાનું બંનેનું મૃત્યુ. કોષ પ્લસ બેક્ટેરિયા બંનેનું મૃત્યુ થાય. બંનેનું મૃત્યુ થાય એટલે અલ્ટિમેટલી આ વસ્તુ કઈ રીતે ફાયદાકારક કહેવાય કે સૂક્ષ્મજીવનો ચેપ અન્ય કોષ કે અન્ય પેશી કે અન્ય અંગ સુધી ન વિસ્તરે. તો આપણા કોષોમાં જ્યારે સૂક્ષ્મજીવો પ્રવેશે છે ત્યારે પણ લાઇસોસોમ્સ જે છે એનું આવી રીતે વિઘટન થાય છે અને કોષનું મૃત્યુ થાય છે. નંબર 3, ત્રીજું કાર્ય તમને મિત્રો યાદ જ હશે કે આપણા રુધિરની અંદર ભક્ષક કોષ હોય. ત્રીજું કાર્ય આપણા રુધિરમાં ભક્ષક કોષ હોય. તો જુઓ ત્રીજું કાર્ય કેવી રીતનું છે. ભક્ષક કોષ એક પ્રકારના WBC સૂક્ષ્મજીવને મારી નાખવા માટે લાઇસોઝોમ્સ નો ઉપયોગ કરે. કેવી રીતે? જુઓ સપોઝ કે આ ભક્ષક કોષ છે, મેક્રોફેજ આપણે જેને ઓળખીએ, મેક્રોફેજ અથવા ભક્ષક કોષ, અને આ છે સૂક્ષ્મજીવ બેક્ટેરિયા, અને આ છે ધારો કે લાઇસોઝોમ્સ. રેડી? ધ્યાન આપો. હવે શું થાય? સૌ પ્રથમ ખોટા પગ દ્વારા મેક્રોફેજ જે છે એ ખોટા પગ દ્વારા મેક્રોફેજ એટલે કે ભક્ષક કોષ સૂક્ષ્મજીવને પોતાના કોષની અંદર સમાવે. આ છે બેક્ટેરિયા કે સૂક્ષ્મજીવ. રેડી? તો જુઓ આવું થાય. ધારો કે આ અહીંયા બેક્ટેરિયા છે, આ બેક્ટેરિયા છે, તો અહીંથી કોષરસ પટલ શું થાય? એક્સટેન્ડ થાય. આવી રીતે કોષરસ પટલ આમ વધે. રેડી? પછી આ કોષરસ પટલ આ બાજુ વધે, એ રીતે આમ વધે, આમ વધે. રેડી? પછી કોષરસ પટલ આખી આમ થઈ જાય. ચાલો જુઓ, તો હવે બેક્ટેરિયા છે કોષની અંદર આવી ગયો. આ છે લાઇસોઝોમ્સ. હવે શું થાય? લાઇસોઝોમ્સ પુટિકા અને આ એન્ટ્રેપ્ડ, આ પુટિકા જેવી રચના થઈ ગઈ ને, એ બે ભેગી થાય. એટલે આગળના સ્ટેપમાં આ મેક્રોફેજ, આ લાઇસોઝોમ્સ એન્ડ આ ભેગું થયું. આ સૂક્ષ્મજીવ હતો, આ સૂક્ષ્મજીવ. લાઇસોઝોમ્સની અંદર જે ઉત્સેચકો છે એ બેક્ટેરિયાને શું કરી નાખે? મારી નાખે. તો આની અંદર રહેલા જે ઉત્સેચક છે, બેક્ટેરિયાની કોષ દિવાલ, કોષરસ પટલ બધું લિપિડ, પ્રોટીન, કાર્બોદિતનું જ બનેલું હોય. એનું મૃત્યુ એટલે ફાઇનલી આ આખી કોથળી, અને આની અંદર શું જોવા મળે આપણને? વિઘટિત બેક્ટેરિયા. તો લાઇસોઝોમ દ્વારા બેક્ટેરિયાનું મૃત્યુ. હવે આ જે આખી રચના છે ને એ આની નજીક ખસે. ક્યાં ખસે? આવી રીતે. જુઓ
આ કોથળી નજીક આવી ગઈ, પછી તૂટે અને દ્રવ્ય છે એ બહાર નીકળે. વિઘટિત બેક્ટેરિયાના દ્રવ્ય બહાર ધકેલાય. બહાર એટલે ક્યાં ધકેલાય? મનુષ્યની ચર્ચા કરીએ છીએ તો રુધિરમાં. રુધિરમાંથી ક્યાં જાય? ભણીશું, ન ખ્યાલ હોય તો બરોડમાં. બરોડમાંથી ક્યાં જાય? યકૃતમાં. યકૃતમાંથી ક્યાં જાય? પિત્તરસમાં, અથવા તો પાછા રુધિરમાં જાય. યકૃતમાંથી જે પણ વિઘટિત દ્રવ્ય છે એ હાવ ઝીણા થઈ જાય અને કાં પિત્તરસમાં જાય કાં રુધિરમાં જાય. પિત્તરસમાં જાય તો ત્યાંથી ક્યાં થાય? જાય આંત્રમાર્ગમાં ઠલવાય અને મળ દ્વારા બહાર નીકળી જાય. અને જો રુધિરમાં જાય તો મૂત્રપિંડ દ્વારા ગળાય એન્ડ મૂત્ર દ્વારા બહાર નીકળી જાય. આની આખી મિકેનિઝમ. તો ત્રીજું કાર્ય. ચોથું કાર્ય કહી દઉં તમને. ચાલો, કાર્ય નંબર 4. અમુક નીચલી કક્ષાના સજીવ, એક્ઝામ્પલ તરીકે અમીબા કે અન્ય પ્રજીવ ખોરાકના પાચનમાં લાઇસોઝોમ્સનો ઉપયોગ કરે. બહુ સિમ્પલ રીતે સમજાવું. જો આના જેવું જ થાય કે આ અમીબા છે, એનો આકાર આવવો જોઈએ. પછી આ છે ખોરાકનો કણ, આ છે લાઇસોઝોમ્સ. હવે ખોટા પગ દ્વારા ખોરાકનો કણ અંદર વયો જાય એટલે ઘટના આવી બને કે આ અમીબા આની જેમ જ અંદર જાય એટલે આવી જ રચના થાય કે અંદર ધાની બની જાય. આ છે ખોરાકનો કણ, આ છે ખોરાક, આ છે લાઇસોઝોમ્સ. હવે બહુ સિમ્પલ, આ બે ભેગા થઈ જાય, આ લાઇસોઝોમ્સ. બરાબર. લાઇસોઝોમ્સના ઉત્સેચકો, ખોરાકનું પાચન. આ શું થયું? આમાં ખોરાકના કણનું પાચન. સપોઝ કે સ્ટાર્ચ હતો તો સ્ટાર્ચનું પાચન થઈને ગ્લુકોઝમાં કન્વર્ટ થાય. પછી શું થાય? અહીંથી પાચિત ઘટકો બહાર નીકળે. પાચિત ઘટક કોષમાં, અને જે અંદર બિન પાચિત કે ઉત્સર્ગ દ્રવ્ય એમને જે વૈધું હોય એનું શું થાય? આની જેમ જ કે આજે આ પુટિકાશી અહીંયા આવે ને અહીંથી આ તૂટી જાય અને દ્રવ્ય બહાર નીકળે. અપાચિત, જેનું પાચન ન થઈ શકે તેવા કે ભેગા અન્ય પણ દ્રવ્ય આવ્યા હોય એ બહાર નીકળી જાય. રેડી? આવી રીતની વાત છે. અને બીજું એ કે ઘણા લોકો આવા ક્વેશ્ચન પૂછે કે આજે લાઇસોઝોમ્સની અંદર એવા ઉત્સેચક છે કે જે લિપિડ, પ્રોટીન, કાર્બોદિત, ન્યુક્લિક એસિડને તોડી નાખે. પણ લાઇસોઝોમ્સ છે એની જે આ દિવાલ છે એ શેની બનેલી છે? જો હું તમને ક્વેશ્ચન પૂછું છું, તમે જુઓ. ક્વેશ્ચન આવો છે કે લાઇસોઝોમ્સ લિપિડ, પ્રોટીન, કાર્બોદિત, ન્યુક્લિક એસિડનું પાચન કરતા ઉત્સેચક ધરાવે છે. ઓકે, આગળ. લાઇસોઝોમ્સ ની દિવાલ એટલે એ કોષરસ પટલ એટલે લિપિડ અને પ્રોટીનની બનેલી છે. પ્રોટીનની બનેલી છે. તો લાઇસોઝોમ ની અંદર રહેલ આવા ઉત્સેચક તેની દિવાલને તાત્કાલિક તોડી
ન શકે? આ મારો ક્વેશ્ચન. શોધો આનો આન્સર. આનો આન્સર એક આન્સર તો આપણને ટેક્સ્ટબુકમાં જ છે. તમે એક લીટી વાંચશો જે હું આખા લેક્ચરમાં નથી બોલ્યો, એક લીટી તો એ જોવો સમજાય છે કે નથી સમજાતું. બાકી નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર હું તમને જણાવીશ. મળીએ તો મિત્રો ફરીથી નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં.